خالق كل مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلون. وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم ملت، عزیز بھائیو، ابھی 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کے آخری رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جہاں پر 25واں پارہ الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم یخسر المبطلون، اس دن مبطلون باطل پرست، باطل میں داخل ہونے والے یعنی اہل کفر گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ وترى كل امة جاسیہ، آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل دیکھیں گے، یعنی خوف و دہشت کے عالم میں ساری کی ساری امتیں، سارے کے سارے لوگ گھٹنوں کے بل یعنی بیٹھ جائیں گے، پورا مکمل نہیں، گھٹنوں کے بل جیسے خوف زدہ آدمی بیٹھتا ہے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اس کے اپنے نام اعمال، نامہ تو چھوٹا ہوتا ہے، یہ محاورے میں مشہور ہو گیا، وہ ان کے اعمال کے رجسٹر دفتروں کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب کہا گیا جو نامے سے بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک اردو میں ایک محاورہ عام ہو گیا کہ وہ کتاب بھی کیوں نہ ہو، نام اعمال کہا جاتا ہے۔ تو الی کتاب، ان کی کتاب کی طرف، یعنی ان کے اعمال نامے جو رجسٹر کی صورت میں ہوں گے اس کی طرف بلائیں گے۔ الی کتاب الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے آج تمہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے۔ ینطق علیکم، تو جو تم سے حق کہتی ہے، مطلب سچ کہتی ہے، جو کچھ تم نے کیا اس میں ذرا بھر بھی یعنی تمہارے کرتوت اور یہ نام اعمال اگر ان دونوں کو ٹیلی کیا جائے تو ذرا سر منہ فرق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کتاب تم سے یعنی بالکل سچ یعنی بیان کرتی ہے تمہارے جو اعمال دنیا میں تم جو کیا کرتے تھے۔ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم جو کچھ تم کیا کرتے تھے لکھتے تھے، یعنی ہم لکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے لکھتے تھے۔ فرشتوں کا لکھنا گویا یعنی اللہ ہی کا لکھنا ہے، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی حکم دینے والا ہے، اسی کے حکم سے فرشتے لکھا کرتے تھے۔ استنساخ لکھنا، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اب جب یعنی یقیناً یہ جب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، ہر ایک اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اب رہا وہ جیسے انگلش میں ایز فار، اما مانے انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جب 2 سے 3 چیز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تو انگلش میں ایز فار کہا جاتا ہے، عربی میں اما کہا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہا وہ جو الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اعمال صالحہ بجا لائے،
फ़यदख़ुलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, तो उनका रब उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। या रहमत से मुराद क्या है? जन्नत है। अल्लाह की जो जो खुसूसी इनायतें हैं उसको रहमत कहा जाता है। बाकी आखिरत में सबसे बड़ी इनायत, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम जन्नत में दाखिल होना है, इसलिए रहमत की तफसीर अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही बड़ी खुली कामयाबी है, खुली बिल्कुल रोशन कामयाबी है कि इससे बढ़कर कोई वाज़ेह कामयाबी नहीं हो सकती। कि अम्मल लज़ीना कफ़रू, अब रहा वो जो कुफ्र किए, ये तो अहले ईमान का मामला, कुफ्र किए, उनसे कहा जाएगा फलम तकुन आयती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतें तुम पर तिलावत नहीं की जाती थी? तो फस्तकबरतुम, तो तुमने तकब्बुर किया, उसे नहीं माना। वकुंतुम कौम मुजरिमीन, और तुम जुर्म करने वाली कौम थी, तुम यानी नाफरमान थे, हमारे अहकाम की दुली किया करते थे, नाफरमानी किया करते थे। कुंतुम कौम मुजरिमीन, इंशाल्लाह उसके बाद का निसफ हिस्सा उसका तर्जुमा तफसील बयान की जाएगी। अब वलिल्लाहि मुल्कु समावाति, यह आयत करीमा का माक़ाबिल से रब्त ये है, इससे पहले बयान किया गया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही जिंदा करता है, जिंदगी देता है, मौत देता है, फिर तुम्हें तुम सबको यानी उस दिन के लिए जमा करेगा कि जिस दिन मतलब आने में कोई शक नहीं है, ला रैब फ़ीह, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन इतनी बड़ी कायनात है, जब उस जो इतनी बड़ी कायनात का जो मालिक है उसके लिए तुम्हें तुम्हारे मरने का जिंदा करना उसके लिए क्या दुश्वार है? बल्कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने साफ फरमाया लखल्कुस समावाति अल्लज़ी अकबर मिन खल्क़िन नास, आसमान और जमीन का यानी पैदा किया जाना इंसानों के पैदा किए जाने से कहीं बड़ा है। इतनी बड़ी कायनात जिसके अंदर आसमानों के अंदर कितने असरार रखे हैं, इतना बड़ा आसमान खाली एक आसमान नहीं है, सातों आसमान के अंदर बेशुमार चीजें, जमीन के अंदर बेशुमार चीजें, ये सारी चीजों तो इंसान की खिलकत से कहीं ज्यादा होने के बाद जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात का मालिक है तो जब इतने उस क़य्यूम क़ादिर के सामने तुम्हारा मरने के बाद दोबारा, जबकि तुमको पैदा किया जा चुका एक मरतबा, यानी जब पैदा किया जा चुका तो पहली मरतबा जैसे यानी मतलब है कि जब तुम मुशाहिदा करते हो कि किसी के पैदा नहीं किए गए हैं, अल्लाह के पैदा किए गए हैं, तो दूसरी मरतबा उसके लिए क्या दुश्वार है? ये दुनिया के लिए कहा जाता है तो किस पहली मरतबा कर देता है तो दूसरी मरतबा आसान होता है, लेकिन अल्लाह के लिए वो भी आसान ये भी आसान। इसका मतलब ही नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह वो के लिए अल्लाह के लिए वो मुश्किल था ये आसान है, बल्कि दोनों बराबर है। तो चुनांचे एक इंसान के एतबार से समझाने के लिए बात कही जाती है कि जो चीज वजूद में नहीं, वजूद ही में नहीं थी उसको वजूद में लाना, ये ज्यादा ताज्जुब की बात थी। लेकिन जब ये जब अल्लाह ने वजूद में सारी कायनात को लाया है, ला रहा है, तो इसको तुम मुशाहिदा कर रहे हो तो उसका मरने का दोबारा उठाया जाना उसके लिए क्या दुश्वार है? जिसका इनकार किया करते थे, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है जिसके बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, तो मरने का दोबारा उठाया जाना, हश्र नश्र वगैरह। तो चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ये उसकी दलील है, ये अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर अल्लाह बेशुमार तरीके से बेशुमार असालीब से इसकी दलीलों को बयान फरमाया कि उसका फरमाता है कि अब ये नहीं समझेंगे तो कल क़यामत के दिन समझ जाएंगे, लेकिन कल समझना उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, वो घाटे के लिए खसारे के अलावा यानी कोई उन्हें हासिल नहीं होगा। यौम तक़ूमु अस्साअतु, जिस दिन क़यामत कायम आएगी। क़यामत के कई नाम है, कई मरतबा बताया गया, अस्सा नाम यह रखा गया, अस्सा का मतलब इंग्लिश में कहेंगे द आवर टाइम, इसलिए नाम उसका वक्त रखा गया। घड़ी को भी अस्सा कहते हैं कि वक्त बताती है, घड़ी को भी अस्सा कहते हैं, अरबी में वक्त बताती है, क्योंकि क़यामत का वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी साथ में आ सकती है कि तुम उसे उसके तैयारी में रहो, इसका नाम अस्सा रखा गया। क़यामत से एतबार से रखा गया कि यानी मतलब कि मरने के बाद काम मैंने खड़े होना, क़यामा खड़े होना, मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, इसलिए इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया जाता है रिसरेक्शन डे। रिसरेक्शन माने मरने के बाद दोबारा उठाना। अस्सा द टाइम, द आवर, तो इंग्लिश में एच बड़ा लिखेंगे, जैसे द आवर, कौन सा आवर है? ये आखिरी आवर है, उसका कोई मौका नहीं है क़यामत के बाद द आवर। इसलिए क़यामत के कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ नाम रखे गए। बास उठाना, बास व नुशूर उठाना, यानी एक नहीं, कुरान में तो कई जगह यमुल फस्ल, यमुल तना, कई यानी उसकी जो कैफियत है क़यामत के, उन कैफियतों के एतबार से उसके नाम रखे गए हैं। ये यक्सरुल मुब्तिलून, ये बातिल परस्त नुकसान उठाएंगे। बातिल परस्त एक तो खुले मुकम्मल बातिल परस्त वो है जो यानी बिल्कुल यानी इन्होंने अल्लाह का इनकार किया, क़यामत का इनकार किया। और एक यानी मतलब है कि कुरान करीम कई मरतबा बात बताई गई, यूं तो बहुत से मकामात पर जो खालिस काफिरों के लिए कहा गया, इंसानों को मुतनब्बी किया जाता है, अहले ईमान को मुतनब्बी किया जाता है। ये समझ के आगे न बढ़ जाए कि यानी खसारे में वही है, हम नहीं खसारे, मुकम्मल खसारा, ऐसा खसारा कि मतलब है कि बिल्कुल जिसमें कैपिटल भी तबाह हो जाए,
خسارہ جس میں کیپٹل تباہ ہو جاتا ہے، کافر ایسا خسارے میں کہ کیپٹل ہی نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ کیپٹل پر انسان اگر نہ کمائے تو خسارہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان مطلب مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے لگا دیا اور 5 سال کی محنت، اور مطلب کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو تو خسارے میں ہو۔ 5 سال محنت کیا، 5 سال تو ہے نا، 5 لاکھ تو ہے، لیکن 5 لاکھ پہ 6 لاکھ نہیں ہو سکے تو بھی خسارے میں ہو۔ خسارے میں ہے تو یہ مومن کا خسارہ جو اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، یہ مومن کا خسارہ، لیکن کیپٹل باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ اس لیے آخرکار اگر جہنم میں چلا جائے تو آخرکار ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحم و کرم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جزئی پارشل خسارہ، لیکن یہ بھی معمولی ہے، یہ کہ اس خسارے کی تدارکی صورت ہے دنیا میں۔ اب یہ سال خسارہ ہو گیا، 2 سال خسارہ ہو گیا، آئندہ مطلب عقل و ہوش کو اختیار کر کے انسان پھر اس کا مطلب منافع کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ خسارہ ایسا ہے، یہاں سے جانے کے بعد کسی قسم کی مطلب اس کو تدارک اس کی تلافی کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ مطلب یہ کہ جس کا تعلق اعمال صالحہ کے خسارے سے ہے وہ خطرناک خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ پھر بھی اس کو انسان اس کنٹرول کر سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن کہ آخرت کا خسارے پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انسان سب سے پہلے اس خسارے کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر قرآن کریم یہ اس جیسے الفاظ اس لیے پہلے بتایا گیا، کیوں ذکر کرتا ہے؟ ہر انسان کو خرید و فروخت سے تعلق ہوتا ہے۔ ہر انسان کا تاجر ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر انسان خریدتا ضرور ہے، تاجر نہ بھی ہے تو خریدتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ کون سی چیز میں فائدہ ہے، کون سی چیز میں فائدہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس لیے خسارے کے ذریعے سے مثال دے رہا ہے کہ انسان دنیا کے خسارے سے بڑھ کر آخرت کے خسارے پر ذہن رکھے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حیات دی، عقل دی، شعور دیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کیا کمائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کمائے، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی کو مطلب ہے کہ خسارے میں کیسے ڈال دیا؟ اس کے ذریعے سے اس نے ایمان حاصل نہیں کیا تو مکمل خسارہ ہے، کیپٹل بھی تباہ ہو گیا۔ ایمان حاصل نہیں کیا، ایمان تو مل گیا لیکن ایک فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، اس سے کس قسم کا پروفٹ حاصل نہیں کر سکا، چنانچہ یقیناً مطلب ہے کہ وہ بھی خسارے میں ہے۔ تب خسارے کی جیسے آپ مطلب ہے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف صورتیں ہیں، اسی طرح خسارے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو مکمل طور پر مطلب ہے کہ اپنے کیپٹل بھی بچائے اور فائدہ اٹھائے۔ اب جتنا بڑا فائدہ اٹھائے گا اتنے بڑے درجات ہیں، مطلب یہ کہ کامیاب ہو گیا تو مطلب ہے کہ ان سے تو لاکھ درجے ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن خالی آپ دنیا میں کامیاب ہونے پر دنیا کے کام امتحانوں میں، تجارت ہی میں نہیں، دنیا کے امتحانوں میں آپ کامیابی پر اکتفا نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ درجے بڑھے۔ کتنے درجے بڑھے؟ یقیناً دوم درجہ ہو، اور بڑا درجہ ہو سیکنڈ فرسٹ، بعض یہ کہ فرسٹ میں بھی اکتفا نہیں کرنا چاہتے، ڈسٹنکشن میں اگر کم از کم 70-80 ہے تو ہوتے ہیں، بعض لوگ اتنا کم ہے۔ دنیا میں جیسے مثال کے طور پر کامیابی کوئی حد نہیں، آخرت میں کامیابی کوئی حد نہیں، جتنا آپ کامیاب مطلب ہے کہ خسارے سے بچنے کے اسباب، خسارے کے سے بچنے کے اسباب پورا قرآن ہے، اعمال صالحہ اس کو اختیار کریں گے اتنا ہی آپ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ پر ہوتی رہیں گی۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ انسان سب سے بڑھ کر جس خسارے کو ذہن میں رکھے تو یہ خسارے کو ذہن میں رکھے، آخرت کے خسارے کو۔ انسان دنیا کا خسارے کا تو مطلب ہے کہ جائزہ لیتا ہے، بعض لوگ ہفتے میں جائزہ لیتے ہیں، بعض لوگ مہینے میں جائزہ لیتے ہیں، بعض لوگ سال میں جائزہ لیتے ہیں۔ یہ تو روزانہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن محاسبہ جس کو کہا گیا کہ مطلب ہے کہ میرے یہ ہفتے میں اس سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، آئندہ میرے تاکہ تبدیلی لائی جائے، آئندہ سوچے۔ پھر یہی کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنے مال و دولت کے خسارے کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے یہ کہ میں 1 سال پہلے میں مثال کے طور پر میں سنت غیر مؤکدہ ہی پڑھا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، ترقی ہونے کے بجائے 2-4 سال پہلے تو سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی، اب ایسا رہتا سنت غیر مؤکدہ بھی ختم ہوئی، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیا، پھر ہوتے ہوتے نوافل پڑھتا تھا، نوافل چلے گئے، پھر سنت غیر مؤکدہ چلا گیا، پھر شیطان پھر ایسے دنیا میں مشغول کر دیتا ہے، اب کبھی کبھی سنت مؤکدہ بھی چھوٹنے لگتی ہے۔ تو چنانچہ یہ خسارہ ہے، اس خسارے کا جائزہ لے کہ میری نیکیوں میں کوئی اضافہ ہوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ نماز کے جو جتنی رکعتیں پورے پڑھتا تھا، عشاء کی مکمل 17 رکعتیں پڑھتا تھا، وہی نہیں میں اشراق بھی پڑھا تو کچھ اشراق کا بھی اضافہ ہوا نہیں ہے، اوابین کا اضافہ ہوا نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لے کہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، 2-3 سال پہلے بہت کم لوگ ہوتے کہ اپنی مطلب ہے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے خسارے میں چلے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اکثر لوگ کیا بولتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دنیا میں، لیکن ہم یہاں دیکھیں گے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فائدے میں، اکثر خسارے میں دیکھیں گے تو نیکیوں میں اضافے کے بجائے کمی ہوتی جا رہی ہے، نوافل میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خسارہ سب سے اہم خسارہ ہے۔ اس لیے حضرت اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام صاحب تفسیر کبیر نے حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے پیاری بات کہی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ زمانے کی قسم، بے شک انسان تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔
खसारे से कौन नहीं बचने वाला है, इसमें बताई गई, जिसमें 4 सिफात हो, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, वामिलुस सालिहाती, आमाल सालिहा बजा लाए, वतवासौ बिल हक़्क़ि, न सिर्फ खुद ही यानी नेकियों पर गामज़द है, बल्कि अपने घर को, अपने समाज को, जितनी अपनी ताकत है, अगर आप अपने माशरे को दुरुस्त न कर सके तो घर को तो दुरुस्त कर सकते हैं। और तवासौ बिल हक़्क़ि, तो अपने हक की एक दूसरे को ताकीद करते रहे, नहीं उसका, और तवासौ बिस्सब्री, सब्र की ताकीद करते रहे। जब हक की जब ताकीद करेंगे तो कुछ गालियां भी सुनना पड़ेगा, ज्यादा दायरा बड़ा करेंगे दोस्तों में, अरे बड़ा वो बन गया, बड़ा मुत्तकी बन गया, परहेज़गार बन गया, तो हो सके तो और ज्यादा अगर आप क्या बोलते हैं इसमें दाखिल हो जाएंगे तो कभी किसी की गालियां सुनना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए और तवासौ बिस्सब्र की भी यानी वसीयत करते रहे कि भाई ये सब इस राह में क्या बोलते तकालीफ भी आती हैं, कभी तकालीफ भी उठाने में बर्दाश्त करता है, गालियां भी सुनना पड़ता है। ये सारी चीजें जो इख्तियार करता है वो मुकम्मल कामयाब है। ये कामयाबी की अलामतें हैं। तो चुनांचे अब ये इसमें खसारे में है, तो इसको हजरत इमाम राज़ी अलैहि रहमान ने फरमाया कि एक शख्स ने कहा कि मुझे खसारे का मतलब एक ताजिर से मुझे समझ में आया, ये खसारा कैसे होता है। एक ताजिर बाजार में ये आवाज लगा रहा था क्या कि इस यानी बंदे पर करम करो कि जिसका सरमाया तबाह हो रहा है, जिसका सरमाया, तो लोग हैरान हो गए कि सरमाया ना खरीदने से सरमाया तो ऐसा रहेंगे ना भाई, फायदा नहीं हो रहा है, बोलेंगे अब सरमाया जाया हो रहा है, रहम करो, चीख रहा है, दूसरे लोग नहीं चीख रहे हैं बाजार में, ये चीख रहा है। तो जो ना हैरत में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे इसका। तो खरीद जाकर पूछा कि तेरा सरमाया कैसे नहीं मतलब है कि जाया हो रहा है। फरमाया कि मेरी ये जो दिख रहा है जो कपड़ा वपड़ा इसके नीचे बर्फ है, बर्फ बेच रहा हूँ, तो चुनाच इसलिए अगर ये जल्दी नहीं खरीदा जाएगा तो शाम तक सरमाया बेकार हो जाएगा। तो जिंदगी भी ऐसा ही है, बर्फ की तरह है। हम क्या समझ रहे हैं, जिंदगी बढ़ रही है, बड़े में आ रहा है, जिंदगी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो चुनाच मिसाल के तौर पर हर आदमी की यूं तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि यानी मतलब कि एक साल तो दरकिनार, हफ्ता तो दरकिनार, रात दिन का भरोसा नहीं, साथ का भरोसा नहीं। इंसान को उम्मीद होती है कि लोग जितनी जिंदगी जी रहे हैं मुझे भी इतनी जिंदगी मिल जाए। तो जो ना 60, 70, 80 जो भी यानी मतलब जिंदगी मिल जाए, 70, 80 आमतौर पर जो अक्ल यानी मतलब है कि चल रहा है जिंदगी का वो, तो अगर 90, तो वो एक अल्लाह करम है मजीद इस पर। तो चुनाचे अब ये एक इंसान की उम्मीद होती है, मिसाल के तौर पर हर शख्स की उम्मीद है कि कम से कम 70 तक पहुंच जाओ, कम से कम 70 तक, ज्यादा की कोई याद नहीं है, कम से कम 70 तक अगर हर इंसान की पहुंच जाए तो अब यकीनन ये क्या बोलते यानी जिसके 50 साल गुजर गए तो उसके 20 साल बाकी रह गए, तो उम्र बढ़ी या घट रही। और जिसके यानी जो 10 साल का बच्चा, इसलिए हज़रत इमाम आदम हनीफा रहमतुल्लाह का मुमकिन कौल है, उन्हीं का कौल है, पूछा गया आपकी उम्र कितनी है, तो फरमाया कि इस बच्चे से भी छोटी है। अरे हैरान हो गए, बच्चा तो 5 साल का है और ये आपकी उम्र तो 60 साल की होनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि मिसाल जो है एक उम्मीद होती है, अगर ये बच्चे को उम्मीद है कि 70 साल का अगर मैं हो जाऊं तो अभी उसके तो 65 साल बाकी रह गए, मेरी भी अगर उम्मीद है तो 5-10 साल बाकी रह गए, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ कि मैं हुआ। ये तो बताया गया। तो हर एक को अब नहीं मालूम कि किसको कितना बर्फ दिया गया, बर्फ है रोजाना घुर रहा है, बर्फ है, तो किसी कितना पता ही नहीं है। तो ये रोजाना नहीं हमारी जिंदगी का गोया नहीं मतलब है कि अगर दूसरी मिसाल ये भी दी गई, जैसे मिसाल चिराग की बत्ती है तो हर एक का तेल है, तो चिराग की बत्ती कब तक जलेगी, तेल है ना, तो जिंदगी का तेल कितना है किसी को पता नहीं। जब ये बत्ती खत्म हो, जब तेल खत्म हो जाएगा तो यानी बत्ती भी खत्म हो जाएगी। इस तरह ये बताया गया कि हर इंसान अपनी जिंदगी का जायजा लेके आखिर वो यानी मतलब कि यानी वो फायदे में ही, खसारे में। ये खसारा हकीकत में ये है, यानी फायदा वो है कि जो सूरह असर में इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति में अल्लाह ताला जिसको जिक्र फरमाया। तो अब आइए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो तरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, तुम यानी हर तो आप देखेंगे कि हर उम्मत यानी घुटने का बल ये है कि पीछे जैसे कायदे में बैठ के उस तरह नहीं, बल्कि अपने यानी पीछे हिस्से को उठाकर जो यानी घुटने के बल तकलीफ परेशानी के आलम में, जैसे पहले जमाने में यानी जग के सामने एक मुजरिम नहीं बैठा करता था, जैसा उस तरह क्या बोलते हैं वो अल्लाह ताला। ये कब होगा, जबकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐलान फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह एक है और जबरदस्त कुव्वत का मालिक है। ये ऐसी आवाज होगी कि जिसकी हैबत से सारे के सारे उम्मतें, सारे के सारे लोग घुटनों के बल ऐसे बैठ जाएंगे। बताया गया कि इसमें काफिर ही नहीं, बताया गया कि अहले ईमान भी बैठ जाए। अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की शान और जलालत के सामने अल्लाह की जो वो आवाज है लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तो लेकिन फर्क ये है कि जब उसके बाद अल्लाह ताला, क्योंकि अहले ईमान के लिए जल्द फैसला किया जाएगा, अल्लाह ताला जो ही उसके लिए फैसला होगा तो उस वक्त इस हालत से वो फिर अच्छी हालत में आ जाएंगे। कौन? अहले ईमान। लेकिन उनके लिए बताया गया कि जो अहले जुर्म है, अहले कुफ्र है, उनकी एक मुद्दत बाज़ रिवायत में आता है कि 10 साल तक ऐसे बैठेंगे। 10 साल यानी मतलब 10 साल तक ऐसे ही बैठेंगे। अंदाजा लगाइए कि यह खुद इसलिए बताया गया है कि मैदान महशर खुद
ایک عذاب ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری امتیں چاہیں گے کہ جو پسینے وغیرہ کی وجہ سے کئی مرتبہ روایتیں سن چکے ہیں آپ کے جو ڈوب رہا ہوگا انسان گناہوں کی وجہ سے, ہر انسان اصول تو نہیں معلوم کہ آگے کی منزل کیا ہے. ابھی جو جہنم میں جانے والے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خطرناک منزل ہے. تو چنانچہ یہ اس میدان محشر میں نجات کی ہر ایک مطلب کہ پڑی ہوگی. اس لیے تو انبیاء کرام کے پاس جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اس تک آدم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں میں کسی اور کے پاس جاؤ, اور میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام, آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قول سے مستثنیٰ ہے کیا اتارا کل امت جاسیہ. تو چنانچہ کیوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب امت پریشان ہوں گے تو آپ صدر ریز ہوں گے شفاعت کے لیے, آپ صدر ریز ہوں گے شفاعت کے لیے, آپ سجدے میں ہوں گے, امت ایسی گھٹنوں کے بل رہیں گی مطلب بیٹھی ہوگی. وہ تارا, اس لیے سورہ کا نام کیا ہے, جاسیہ ہے. تارا کل امت, بلکہ بتایا گیا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کیفیت اہل مومن مستثنیٰ ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا کہ سب مطلب دہشت کا شکار ہو جائے گے, ہیبت کا شکار ہو جائیں گے, لیکن اہل ایمان والے. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تو ہر ایک پر آئے گی, لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی. تو اس کے بعد اہل ایمان جو اہل عمل ہے, ایمان و اعمال صالحہ والے ہیں, تو چنانچہ اس کے بعد وہ اس کیفیت سے اڑ جائیں گے. لیکن کافر اسی طرح جب تک ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو اس کیفیت میں رہیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, جیسا اس کے معنی گھٹنے کے بل بیٹھ جانا دہشت کے عالم میں. اب ہر امت کو تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا, اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. کتاب کا مطلب وہ زندگی اتنی بڑی زندگی میں روز آنا صبح سے شام تک کتنے اعمال ہے, یقیناً وہ ایک بڑی کتاب کی صورت ہو جائے گی, وہ رجسٹر کی صورت ہو جائے گی. ابھی ترجمے میں بتا چکا میں کہ جس کو نام عمل سمجھنے کے لیے کہا جائے, نامہ نہیں رہے گا, کتاب رہے گا, رجسٹر رہے گا, دفتر رہے گا. ہر ایک کا دفتر تیار ہو رہا ہے, جیسے آج کل کی زبان میں ہر ایک کی سی ڈی تیار ہو رہی ہے جو میدان محشر میں بتائی جانے والی ہے. ہر ایک کی سی ڈی تیار ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اگر ہم مثال کے طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ 3 گھنٹے تک کسی محفل میں سیر تفریح کی آپ کی سی ڈی بنائی جا رہی ہے, تو آپ کتنے مہذب بن جاتے ہیں. میری سی ڈی بن رہی ہے تو زندگی بھر کی سی ڈی بن رہی ہے, زندگی بھر کی سی ڈی بن رہی ہے. روز فرشتے مسلسل تیار کر رہے ہیں اس کو انبیاء کے سامنے, اولیاء کے سامنے, علماء کے سامنے, اہل حق کے سامنے سی ڈی کو بتایا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ اہل ایمان کیا دعا کرتے ہیں کہ اہل کفر کے لیے اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب ندیم, ان کے لیے دنیا میں رسوائی, آخرت میں عذاب عظیم ہے. اس لیے اہل ایمان کے لیے دعا کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا, اے اللہ ہمارے ہر امر میں ہماری عاقبت کو انجام کو درست فرما, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ, اور دنیا کی رسوائی سے بچا, آخرت کے عذاب سے بچا. دنیا کی رسوائی سے جیسے ہم بچنا چاہتے ہیں تو آخرت کی رسوائی سے اور خطرناک ہے. تو چنانچہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے, اس سے پہلے کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی ہے, انسان دیکھ کر کہے گا. سورہ کہف میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, یہ کیسی کتاب ہے, نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے, ساری چیزوں کا اس میں ریکارڈ ہے. بتایا گیا کہ اس میں ایسی بات ہے جس کا ثواب ہے نہ عذاب ہے, اسے نہیں لکھا جائے گا, لیکن ہر وہ چیز جو ثواب کی مستحق ہے جس پر عذاب ہوگا. اب کافروں کے لیے کیا لکھا جائے گا, تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے اب نیکیوں کا سوال یہ نہیں, نیکی کرے گا بھی تو نیکی شمار نہیں ہوگی, اس لیے اس کے گناہ ہی لکھا جائیں گے, اس کے بد عمل. دوسرا فرشتہ کیا کرے گا, خاموش رہے گا, اس پر گواہ ہوگا. جیسے مثال سے کئی نیک بندے ایسے ہیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں, تو بایاں فرشتہ کیا کریں گا, ان کا گواہ ہوگا. نیک ایسے نیک ہے کہ جن کے گناہ نہیں لکھنے میں نہیں آ رہے, ان کے لیے بایاں فرشتہ گواہ ہوگا اور ان کے لیے دایاں فرشتہ گواہ ہوگا. فرشتے تو دونوں بھی ہے ان کے بھی. اب رہا ہے کہ یہ بھی آپ سن چکے ہوں گے, پھر بھی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے نیکی کی جاتی ہے تو دہنا کی طرف فرشتہ مطلب فوراً اس کے نیکی کو لکھتا ہے. جو بایاں فرشتہ لکھنے جاتا ہے تو دہنا والا کہتا ہے کہ رک جا, ہو سکتا ہے توبہ کر. تو روایت میں آتا ہے کہ 5-6 گھنٹے تک اسے مہلت دی جاتی ہے. 5-6 گھنٹے تک اس کے گناہ کو نہیں لکھتا, وہ گناہ کو نہیں لکھتا. اب جب وہ کیونکہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے, اگر توبہ کر لیتا ہے تو کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ توبہ ہو تو اس کے گناہ کو نہ لکھا جائے. تو چنانچہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر بائیں جانب کا فرشتہ جو اس کے گناہ کو لکھتا ہے. یہ اللہ کا کرم. اس لیے تو بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں یہ راز ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک زور پڑ لے تو اثر وقت, اس لیے اگر الگ سے توبہ کرنے کا موقع نہ مل سکا, کرنا چاہیے. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جو نماز میں جو اللہم انی ظلمت نفسی رکھی پوری توجہ کے ساتھ توبہ کے نیت سے پڑھ لے. ہر چیز تو توجہ سے پڑھنا ہے, لیکن ایک یہ نہ بھولے کہ گویا ایک معنی میں توبہ کر رہے ہیں آپ, تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جو روایت میں آیا ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اکثر مطلب یہ کہ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ نیکیوں سے
गुनाह सगीरा माफ होते हैं, गुनाह कबीरा माफ नहीं होते। गुनाह कबीरा सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। तो चुनांचे अब नमाज के बारे में बताया कि नमाज गुनाहों को माफ करती है। अगर वाकई नमाज जैसे कि पढ़ना चाहिए पढ़ ले तो वो गुनाहों को माफ कर देती है, कबीरा ही गुनाह माफ करती है। तो अगर आप यानी मतलब है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तवज्जो के साथ सलात व सलाम भेजे, अल्लाह अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, और यानी आप दुरूद शरीफ तो पूरी तवज्जो से पढ़ना है, लेकिन ये क्योंकि तौबा का मुकाम है इस पर तवज्जो नहीं जाती। कोई आप तौबा ही कर रहे हैं, तौबा ये कर रहे हैं कि दिल, तौबा क्या है, किसी जबान ही से नहीं दिल से भी आपने मतलब नदामत का इजहार हो, अल्लाह इन्नी ज़लमतु नफ्सी। एक मुसलमान को अरबी नहीं भी आती है तो मफहूम तो मालूम है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। नमाज के बारे में मफहूम कम से कम याद रखे, अल्लाह इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने जुल्म किया, मैंने खूब गुनाह किया है, जुल्मन कसीरा, वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, कोई यानी गुनाह को माफ नहीं करता मगर तू ही, इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तो तुम अपनी जानिब से खुसूसी तौर में मग़फ़िरत फरमा और हमने मुझ पर रहम फरमा, इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। ये बताओ नमाज से हटकर आप यानी मतलब इससे बेहतर दुआ कर सकते हैं तौबा की अपनी ज़बान में? इससे बेहतर अल्लाह जो अहादीस में जो आया है इस्तिग़फ़ार के कलिमात है, उन्हीं में से इस्तिग़फ़ार के बेशुमार कलिमात है, उसी में से एक सेवा ये भी फार्म है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जो नमाज के अंदर जो इस्तिग़फ़ार या खुद इस्तिग़फ़ार है। अब जब मुहद्दिसीन किराम का इत्तिफ़ाक़ी मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होते, इस चुनांचे आप इस तौबा ही की नीयत से पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी, इंशाअल्लाह ताला नमाज को यानी गुनाह की माफी का जरिया बनेगी। कौन सी? ये जो आप दुआ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बताया गया कि ये जो फरिश्ता कब लिखता है, यानी मोहलत के बाद लिखता है। तो चुनांचे इंसान इस बात की कोशिश करे जहां तक हो सके बाएं फरिश्ते को रहमत ना दे लिखने की, मतलब एक गुनाह लिखने की। तो चुनांचे कब है, अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौफीक दुआ की तौफीक करे, अल्लाह की बारगाह में हमेशा कोशिश करे कि यानी जहां तक हो सके कि बस ये कि बायां फरिश्ता यानी उसके गुनाहों से लिखने से रुक जाए। तो चुनांचे ये इतना बड़ा रजिस्टर पेश किया जाएगा, या जैसे कि आप जानते हैं कि जिनके हाथों में दाहिने हाथ में पनी रजिस्टर दिया जाएगा तो ये कामयाबी की अलामत है, जिनके बाएं हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा वो नाकाम होने की अलामत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, ये जो हमारी किताब है हमारी क्यों फरमा रहा है कि अल्लाह के हुक्म से लिखी जा रही है, ये तुम्हें हक के साथ कहती है। और एक तफसीर के मुताबिक हमारी किताब से मुराद लौह महफूज है, लौह महफूज को सबसे बड़ी किताब लौह महफूज करार दिया गया। तो फरिश्तों ने जो लिखा है बिअयनी ही, फरिश्ते जब देखते हैं तो बिअयनी ही एक सरे मुंह फर्क नहीं आता। बंदे के जो अमाल लिखते हैं लौह महफूज से, जो लौह महफूज हर एक का गुनाह और नेकी लिख दी गई, टैली करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं आता। तो हमारी किताब यकीन हक कहती है, फरिश्ते भी उसी के मुताबिक लिखते हैं, फरिश्ते फिर यानी देखते हैं तो उसी के मुताबिक होता है। तो यहाँ एक माना यह है, एक तो यह कि हमारी किताब से नाम अमल, एक तो यह कि अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन एक अल्लाह को जरूरत नहीं है कि ये लिखा जाए बंदे पर तो हुज्जत को पूरा करने के लिए। कल बंदा ये ना कह सके मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो तुम्हारे प्रूफ के लिए ये अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया कि वो इंसान के तमाम चीजों का रिकॉर्ड करे। आजकल की दुनिया में समझना आसान हो गया, पहले जमाने में लोगों के लिए मिसालें नहीं थी, ये साइंस की तेरी तरक्की नहीं थी, उसके बावजूद उनका ईमान हमसे कहीं ज्यादा मजबूत था। अरे इतना सब सारे जिंदगी का 70-80 साल का एक फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा अमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा खैर को भी लिखा जाएगा, एक जर्रा शर को भी लिखा जाएगा। ये कैसा होगा तो भी सोचने की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो सोचते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमा दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुकम्मल तौर पर उनको यकीन था, हमें भी यकीन है, लेकिन उनकी कैफियत और ज्यादा बड़ी हुई थी, चुनांचे मानते थे। लेकिन आज हमारे लिए कितनी तरक्की हो गई कि किसी चीज को रिकॉर्ड करने के तरीके वो जानती नहीं थे। आज से 200-300 साल पहले मालूम नहीं थे कि ऐसा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो चुनांचे आज रिकॉर्ड करने के तरीके, एक जमाने में इंसान लिखता था, क्या लिखता था, कलम दवात का नहीं मतलब कि पाबंद था, खाली कलम से काम नहीं चलता था, सामने दवात रखना पड़ता था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम के पास जब मतलब कि हदीस लिखाते थे तो हजारों दवातें रहा करती थी। कलम कोई ऐसा कलम ईजाद नहीं हुआ था कि उसके अंदर स्याही डाल दे के लिख लिया जाए, बल्कि वो कलम भी जो होता था वो लकड़ी का हुआ करता था, उसे डुबा कर लिखना पड़ता था। एक जमाना आया कि उसका फिर दवात की जरूरत नहीं पड़ी, कलम ही लिखने की जरूरत पड़ी। और एक जमाना आया कि कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, आप टाइप रिकॉर्ड पे लिख रहे हैं, ना कलम है ना दवात है, उसमें लिख रहे हैं कंप्यूटर पर। मतलब कि आपके फिर ये कि आखिर में हाथ से मारने की जरूरत नहीं, आपके रिकॉर्ड को पूरा मतलब है कि कैमरा के जरिए से महफूज किया जा रहा है, ऑडियो के जरिए से, वीडियो के जरिए से। आज के दौर में तो समझना आसान है, कितना बड़ा रिकॉर्ड, एक मामूली फोन के अंदर लाखों सफात महफूज कर दी जा रही है। एक जेब में क्या एक लाइब्रेरी है आपकी, तो कहना चाहिए आपकी जेब में जब एक लाइब्रेरी हो सकती है तो फरिश्तों के लिए क्या दुश्वार है कि आपके पूरे यानी मतलब एक जर्रा यानी महफूज हो जाए। इसलिए इसे मामूली भी यानी शक व शुबा करने की जरूरत नहीं है कि ये अमल भी लिखा जाएगा, कि अमल भी यानी मतलब है कि रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चुनांचे हमें यकीन है तो हर यानी ऐसे अमल से बचना चाहिए कहीं लिख दिया न जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया की सीढ़ियों से, दुनिया की रिकॉर्डिंग से बचते हैं, कहीं हमारा प्रूफ ना हो जाए,
ऐसे ही फरिश्तों के यानी मतलब है कि यानी वो कल के दिन फरिश्ते हमारे गवाह न बन जाए। इरशाद होता है कि अब इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, हम सब कुछ यानी लिख रहे हैं यानी जो कुछ यानी तुम कर रहे हो। लिख रहे हैं का मतलब एक बात याद रखिए कि एक होता है यानी काम तो सब अल्लाह ही के हैं, लेकिन ये बंदे को अल्लाह ताला ने जो अक्ल तमीज दी है उस एतबार से बंदा कर सकता है। बात काम ऐसे हैं कि जो बंदा नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत ना हो, जैसे यानी अल्लाह का हुक्म ना हो, जैसे मारना जिलाना वगैरह, यानी मारना मौत देना जिंदगी देना वगैरह वगैरह। तो याद रखिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरिश्तों के लिखने के काम को अपनी तरफ मंसूब किया। बताया गया कि बाज जो महबूब बंदे हैं जो यानी काम करते हैं तो उसको यानी मतलब है कि महबूब बंदों के उस काम को हकीकी माना में अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है। अल्लाह का काम, अल्लाह का काम है। महबूब बंदे जो काम करते हैं वो किसका काम कर रहे हैं, इनकी तरफ मंसूब होता है, अल्लाह की तरफ, हकीकी माना में होता है। और जो अल्लाह के काम है बग़ैर इंसान, आम इंसान नहीं कर सकता है, एक महबूब बंदा करता है तो उस वक्त मजाजी तौर पर वो बंदे की तरफ मंसूब होता है, काम अल्लाह का होता है, लेकिन बंदा अपनी तरफ मंसूब कर सकता है। शिर्क नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं कि लोग क्या कहते हैं कि क्या करते हैं, शिर्क। ये शिर्क है क्यों कि यानी मतलब जिलाना मौत देना वही अल्लाह का काम है। कैसे कह दिया कि मतलब चुनाचे शिर्क हो गया। चुनाचे आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं, लड़का देना किसका काम है, अल्लाह का काम है। लेकिन ये कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मैं किस लिए आया हूं, तो मैं इसलिए आया हूं ली अहबा लकी गुलाम सकिया, आपको पाक साफ सुथरा लड़का अता करूं, आपको पाक को साफ लड़का अता करूं। तो फला बुजुर्ग ने अगर मैं लड़का उनकी दुआ से अता हो गया तो शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है क्योंकि लेने वाला अल्लाह है। मतलब लड़का देना किसका काम है, अल्लाह का काम है। हजरत जिब्रील हजरत मरियम से कह रहे हैं मेरे जब परेशान होगी तन्हाई में तुम यानी कैसे आ गए, फरमाया कि मैं यानी ये याद मैं एक अल्लाह के इन्नमा रसूल रब्बिक, मैं आपके रब का यानी खासियत हूँ, फरिश्ता हूँ। चुनाच गैर आदमी कोई आदमी नहीं हूँ, दिन से इंसान में से नहीं हूँ, फरिश्ता हूँ। मैं किस लिए आया हूँ, लिए आहाबा, ताकि मैं दूं, वहाब अता करना, बार बार अल्लाह ताला लड़के देना लड़कियां देना, इसकी निस्बत किधर, अल्लाह की तरफ। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे लड़के अता फरमाता है, जिसे चाहे लड़के अता फरमाता है। यहाँ हज़रत जिब्रील लड़के देने की निस्बत अपने तरफ कर रहे हैं, मैं दूं या वाली के गुलाम ज़किया। तो पता चला कि मजाजी तौर पर जो अल्लाह के काम है बंदे की तरफ निस्बत हो जाए तो शिर्क नहीं है, अल्लाह के हुक्म से बंदा करता है। अल्लाह के हुक्म से नहीं मानी मतलब है कि मलकुल मौत कौन देता है, अल्लाह ताला देता है। बार बार यूं ही उम्मीद, लेकिन अल्लाह ही यानी रूह कब्ज करता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है अल्लाह ताला किस बारे में, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत तुम्हें वफात देते हैं। वफात देने की निस्बत किधर की जा रही है, मलकुल मौत की तरफ की जा रही है। तो मजाजी तौर पर मलकुल मौत की तरफ वफात की निस्बत करने से शिर्क नहीं। इसे अल्लाह की यानी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत सी चीजें की जो निस्बत की जाती है कि वो मतलब है कि वो नेमतें अता करते हैं, फज़्ल करते हैं, तो शिर्क नहीं है, ये अल्लाह के अता से करते हैं। जब फरिश्तों की निस्बत अगर कर दी जाए तो जो शिर्क ना हो, तो हबीबुल रसूल सय्यदुल अंबिया की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन बातों की निस्बत करना कैसे शिर्क होगा। इस किस्म की बहुत सी मिसालें कुरान करीम में मौजूद है कि कुरान कैसे पढ़े, जैसा कि मतलब है कि इनाम याफ्ता बंदों ने पढ़ा है, उनकी यानी तफसीर की रोशनी पढ़ेंगे तो ये बातें समझ में आएगी। वरना इंसान यानी इसी कुरान के जरिए से अल्लाह ताला फरमाता है, अगर गलत मानी मफहूम को ले लिया जाए, इसी कुरान करीम के जरिए से अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराह करता है, इसी कुरान के करीम के जरिए से बहुत से लोगों को हिदायत देता है। तब जो ना गलत मानी लिए जाए तो उसे गुमराही मिलेगी, और जो मानी जो नहीं मतलब है कि जो मफहूम यानी मतलब है कि अल्लाह के बंदों सच्चे बंदों ने लिया, उलमाए रब्बानी ने लिया, अहले इनाम याफ्ता जमात ने लिया, तो यही कुरान इसके लिए हिदायत का सबब बन जाता है। तो अब उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अब नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि मतलब ये कि जो यानी कामयाब कौन होगा कि जिसके यानी नाम आमाल में ईमान व आमाल सालिहा का दाखिला होगा, वही कामयाब होगा। और सबसे ज्यादा नाकाम कौन है, काफिर है। और अगर मोमिन के उसके नाम आमाल में अगर नेकियां नहीं है तो आखिरकार यानी तो कामयाब होगा, लेकिन इब्तिदा में वो खसारे का शिकार है। तो चुनांचे आखिरकार यानी मतलब एक उसे कामयाबी नसीब होगी, आखिरकार अल्लाह की रहमत में दाखिल जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इरशाद होता है फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, जो ईमान ले आए आमाल सालिहा किए, फ़यदखुलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमती, तो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। तो एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत से कहता है कि तू मेरी रहमत है, जिसे चाहे मैं तुझे तुझमें दाखिल करूं। अल्लाह की रब की रहमत है। तो चुनांचे ये इस रहमत के अंदर बेशुमार बड़ी बड़ी रहमतें हैं। ये रहमत का सबब है, इसलिए रहमत है। और रहमत सबसे बड़ी रहमत अल्लाह ताला का दीदार है, उसके बाद अल्लाह के नबी का दीदार है। उसमें अल्लाह ताला हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। कौन से मोमिन बंदे की ख्वाहिश नहीं होगी कि अल्लाह के नबी को देखे,
اللہ کے نبی کو دیکھنے کی خواہش ہوگی. یقیناً اللہ کے نبی سے جو جتنی محبت کرے گا جنت بھی خواہش کرے گا کہ اللہ میرے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما دے. وہ درجے میں تو خیر اللہ تعالیٰ ان مخصوص بندوں کے لیے جو اللہ نے چن لیا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم بن کر ان کے درجے میں رہیں گے, لیکن زیارت کی کیفیت اللہ تعالیٰ اور مومن بندوں کو نصیب فرما سکتا ہے. تو چنانچہ جس طرح دنیا میں ملاقات ہوں گی ایسا ملاقات اللہ تعالیٰ اگر چاہے, اگر مومن کی خواہش ہو تو یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ جب اپنے دیدار کو نہیں چھپائے گا تو اپنے حبیب کے دیدار کو کیسے چھپائے گا, اپنا دیدار فرمائے گا. اتنی بڑی نعمت ہے. تو چنانچہ جو جتنا اس کا شائق ہوگا, جتنا خواہش مند ہوگا اور اسے اعمال بجا لائے گا, یقیناً بار بار اللہ کے نبی کی یہاں اگر وہ اس مقام پر خادم بن کر بھی اگر وہ درجے میں نہیں رہ سکا تو کم از کم اس کی زیارت حاصل ہوتے رہے گی. تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ شخص جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا, ذالک هو الفوز المبین, یہی کھلی کامیابی, کھلی بلکہ روشن کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر اور کامیابی, روشن کامیابی کیا ہو سکتی ہے. ارشاد ہوتا ہے واما الذین کفروا, رہا جو اہل کفر ہے جنہوں نے کفر کیا, تو چنانچہ ان سے کہا جائے کہ ہماری آیتیں, میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی, فاستکبرتم, تم نے کبر کیا, تکبر کیا, اور تم مجرم قوم تھی. تو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ مطلب ان کو بھی اس کے پیغام پہنچایا جائے کہ جو اہل کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے کہ پیغام کیا ہے. تو چنانچہ اب یہ بھی بتایا گیا کہ اب رہا بعض مفسرین کرام نے ان آیات میں اس کی بھی بحث کی. وہ لوگ جو پیغمبر نہیں آئے, وہ لوگ مطلب کہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھے, ان کے لیے کیا حکم ہے. تو بتایا گیا کہ جس کو ایام فطرت کہا جاتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے لیے جانے سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک کے زمانے کو ایام فطرت, فطرت مطلب ہے کہ وقفہ, جس کو انگلش کہتے ہیں انٹرول, مطلب جس میں نبی کا کوئی زمانہ نہیں ہے, تو اس وقت اس کا حکم یہ ہے اگر کوئی توحید پر قائم رہا, اس سے شرک ثابت نہیں ہے تو ناجی ہے, نجات یافتہ ہے. مطلب یہ کہ بتوں کی پرستش نہ کرنا, کسی مطلب ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کرنا, تو وہ لوگ کیا ہے نجات پا جائیں گے. تو نجات پانے والے کون ہیں, بڑی اس کی بحث مفسرین کرام نے بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ ایسے لوگ جو ایام فطرت میں ہے, یہ ایسے لوگ کہ جن ہمیشہ وہ جنون کی زندگی میں ختم ہو گئی, انہیں مطلب ہوش ہی نہیں ملا. ویسے لوگ بچے ہیں, بچوں کے بارے میں بحث ہے کہ تمام بچے تو جنتی سوائے مشرکین کے بارے میں بحث آئی ہے, لیکن آخرکار مطلب ہے کہ اکثر رجحان یہی ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ مطلب ہے کہ وہ مکلف نہیں تھے دنیا میں. تو چنانچہ اس طرح کسی پر جنون ہی کی کیفیت طاری ہو گئی, اسے موقع نہیں ملا, تو چنانچہ ویسے لوگ بھی نجات یافتہ ہوں گے. واللہ عالم صاحب یہاں اس وجہ سے بہت سی بحثیں مفسرین کرام نے یہاں فرمائی. تو ایام فطرت خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ ہے, اگر کفر و شرک ثابت نہ ہو تو پھر وہ ناجی ہے. اس لیے ایک تو یہ کہ کئی روایتیں اس کے بارے میں صرف اسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں, اس کے کھلے اس کے بہت سے کھلے دلائل بھی ہے, اور کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کبھی ان سے کفر و شرک ثابت نہیں ہوا, چنانچہ وہ ناجی ہے, نجات یافتہ ہے. بلکہ یہی نہیں, بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے اظہار کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا گیا. تو اللہ نے باوجود یہ کہ وہ ناجی ہونے کے, تاکہ صحابیت کا بھی شرف مل جائے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں سے اٹھائے, وہ آپ پر ایمان لائے, پھر اس کے پھر وہ قبر میں چلے گئے. اب اس بارے میں اپنے وقت کے بہت بڑے ایسے محدث نہیں, امام جلال السیوطی علیہ الرحمٰن نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر ایک کتاب بھی لکھے تو کافی تھا, ایک نہیں تقریباً 5 کتابیں, 4-5 کتابیں, 5 کتابیں ہیں. اور یہ وہ امام جلال السیوطی ہے جن کو ایک نہیں آپ کئی ان کی سیرت کی کتابیں پڑھ لیں گے, 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں جنہیں اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہوئی. تو اس لیے ذہن نشین رکھیے, یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں, والدین مومن ہیں اور کفر پر انتقال نہیں ہوا. اب کل کے دن آپ بہت ہی بحث میں چلے جائیں گے, زیادہ تحقیق میں چلے جائیں گے, تو بغیر مطلب ہے کہ کسی علماء کے سامنے ذہنی ادب طے کیے بغیر اگر انسان چلے جاتا ہے, یا کہ جہاں اہل علم کی اہل سنت کی مجلسوں میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے, تو اس کے لیے بعض خود تحقیق کرنے چلے جاتے تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو چنانچہ بعض نسخوں میں امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کی یہ آ گیا کہ ماتا ان دونوں کفر پر انتقال کیے. اب دیکھیے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, رائٹنگ کی غلطیاں کتنی ہوتی ہیں معلوم ہے. اصل میں ہے ماتا, اصل جہاں سے یہ اس نسخے کو لیا گیا, امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کے فقہ اکبر مشہور ہے, نسخے کو لیا گیا, تحقیق کرنے پر پتا چلا ماتا علی الکفر, ہم دونوں کا کفر پر انتقال نہیں ہوا, تو کاتب سے ماں چھوٹ گیا تو نعوذ باللہ ماتا علی الکفر نقل ہوتا.
माँ माता मैंने कुफ्र पर इंतकाल नहीं हुआ, इतना बड़ा अरबी में फिर नजाकत, इतनी नजाकत हो जाती है। माँ माता उनका इंतकाल कुफ्र पर नहीं हुआ, माता कर बोल दिया जाए कुफ्र। अब देखिए इसलिए बताता हूँ कि जहां तक यानी हो सके, यानी मतलब आपको मौका मिले तजवीज भी सीखने की कोशिश कीजिए, यानी मतलब कि जरूरी हद तक, बाहर एकदम होना जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी हद तक के कुरान सही पढ़ सके। तो चुनाचे एक हरकतों की थोड़ी सी भी तब्दीली की वजह से कितना माने बदल जाते हैं। ला उशरिकु माने मैं शिरक नहीं करता, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता, यानी ऐ काफिर और कुलियाई काफिर पढ़ते हैं ना, जिनकी तुम इबादत करते हैं। ला आबुदु मैं जरूर तो नहीं, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं भी जरूर उनकी इबादत करूंगा। ला आबुदु पढ़ लिए, ला आबुदु नहीं पढ़े। ला उशरिकु मैं शिरक नहीं करूंगा, ला उशरिकु मैं जरूर शिरक करूंगा। खाली अलीफ को आप नहीं खींचे तो चुनाचे, इसलिए जिस हर्फ को जितना खींचना है उतना नहीं खींचेंगे, मतलब है कि जिसको नहीं खींचना खींच देंगे। इतना बड़ा फर्क हो जाता है अरबी जबान में। इसी अभी आप समझिए, जैसे इन शानिया का बेशक आपका दुश्मन यही नस्ल कटा है, यानी मतलब तो अब इसकी बुराई बयान की जा रही है अल्लाह की। इन्ना शानिया का नऊज़ बिल्लाह, ऐ नबी हम आपके दुश्मन है। इन्ना शानिया का बोल दिए, हम आपके दुश्मन है, हम आपके दुश्मन है। इन्ना शानिया का बेशम, तो इसलिए क्या बोलते, जहां तक हो सके अल्लाह ताला बेशुमार चीजें सीखने का जब मौका अता किया है, थोड़ा सा वक्त नहीं, मतलब है कि आजकल सहूलत भी हो गई है, किसका कुछ पढ़ लेकर फिर आजकल तो आसानी भी हो गई है, सीडीज वगैरह भी है उसके जरिए से, लेकिन ये कि पहले कवायद जरूरी कवायद मतलब सीख कर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चुनाचे अब ये बताया कि एक कलिमा, ये तो कलिमा छूट गया, बल्कि कलिमा तो दूर की बात है, एक कलिमे के अंदर मतलब है कि उसको कमी बेशी कर दी जाए तो बाद वक्त यहाँ तक फर्क पड़ जाता है। तो इशाद, उसका इशाद होता है कि तुम मुजरिम थे, इसलिए आज यकीनन इससे बढ़कर तुम कसार में कोई नहीं। अब उसके बाद का जो निस्फ हिस्सा जिसका तर्जुमा करना बाकी है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वइज़ा क़ीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, जब उनसे कहा जाता है बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वस्साअतु ला रैब फ़ीहा, और क़यामत के जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं। तो वइज़ा क़ीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब, कुल तुम कहते हो कि हम नहीं जानते, मा नदरी मस्सा, हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, क़यामत क्या है, वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, और हमें इसका यकीन नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बदालहुम सय्यातु मा अमिलू, तो उनके तमाम गुनाहों का असर जो दुनिया में किया करते थे जाहिर हो जाएगा। तो हाक़ा बिहिम मा कानू बिही यस्तादिऊन, और जिस चीज की हंसी उड़ाते थे, ये तो भोलेपन से बता रहे हैं ये कल क़यामत के दिन कि हमें नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पर क्या करते थे, वो मजाक उड़ाया करते थे उस क़यामत का। तो बदालहुम सय्यातु मा अमिलू व हाक़ा बिहिम मा कानू बिही यस्तादिऊन, जिस बात की हंसी उड़ाया करते थे, ईमान की, क़यामत की, हश्र की, नश्र की, इन सब की गुनाहों की सजा उनको झेल लेगी। और हाक़ा बिहिम, जो चीज जिसकी हंसी उड़ाया करते थे झेल लेगी, यानी उसकी सजा झेल लेगी, उसका अज़ाब झेल लेगा। जो इरशाद होता है कि वदालहुम सय्यातु मा अमिलू व हाक़ा बिहिम मा कानू बिही यस्तादिऊन, उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुमको फरामोश कर देंगे, नंसाकुम कमा नसीतुम कमा नसीतुम लिक़ाअ हाज़ा, जैसा कि तुमने हमारे आज के इस दिन को तुम भूल गए थे, जैसे तुम इस दिन को भूल गए थे, आज भी तुमको छोड़ दिया जाएगा, फरामोश कर दिया जाएगा। जहन्नुम में ऐसा ही, जैसे अल्लाह ताला भूल से पाक है, जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी मतलब है कि हलाकत वाली जगह पे छोड़कर भूल जाता है, अल्लाह ताला इस भूल से पाक है। तो अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हें नहीं, इसलिए वहां तर्जुमा भूल कर नहीं करेंगे, फरामोश कर देगा, तुम्हें भी जहन्नुम में डालकर तुम्हें तुम्हारी तरफ नजर इनायत नहीं फरमाएगा। जिस तरह तुमने हमारे आज इस दिन को तुमने तो भुला चुके थे, आज तुम्हें फरामोश कर दिया जाएगा, तुम्हें जहन्नुम में छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी तरफ नजर इनायत नहीं की जाएगी। ये सब इसका मफहूम है कि नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ हाज़ा मअवाकुम अन्नार, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है कि वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं, कोई तुम्हें सजा से छुड़ाने वाला नहीं है। उसका इरशाद होता है ज़ालिकुम, ये सब सजा क्यों मिल रही है, ज़ालिकुम बिअन्नकुम तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, इसलिए कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया करते थे, उसकी हंसी उड़ाया करते थे। वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाला, गुरूर में डाला, धोखा खा गए। फल्यौम ला युख़रजून मिन्हा, आज जहन्नुम के अजाब से तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, आग से नहीं निकाला जाएगा। वला हुम यस्तअतबून, न तुम्हें तौबा का मौका दिया जाएगा। इसका तर्जुमा बहुत लंबा है कि तुम्हें रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, कि वहां तौबा करके रब को राजी कर ले, यहाँ बहुत बड़ा मौका था कि तौबा करके रब को राजी कर ले। यस्तअतबून, तुम्हारी रजा को तलब नहीं किया जाएगा, लफ्जी माना
یعنی تمہاری رضا کو طلب نہیں کیا جائے گا, تمہیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ پھر دنیا میں دوبارہ آ کر اپنی ایمان لا کر اللہ کو راضی کر لے, یا کہ وہیں حشر میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے. اتنے سب اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے یہ معنی ہوں گے. واللہ مستعتبون فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین. اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو سارے آسمان و زمین کا رب ہے, جو تمام عالمین کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے بڑائی ہے, عظمت ہے, السماوات والارض آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. الحمدللہ یہاں پر 26واں پارہ اور سورہ جاسیہ ختم ہو چکا. 25واں پارہ سورہ جاسیہ یہاں ختم ہو چکا. اب آئیے, تو اب سب سے پہلے اس میں ابھی جو آیت کریمہ کا ترجمہ کیا گیا کہ جب ان کافروں سے کہا جائے گا کہ قیامت کیا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو وہ کیا کل قیامت اللہ کے اس وعدے میں کسی قسم کی واقع میں شک و شبہ نہیں. یا کل قیامت کے دن یہ مجیب آ جائیں گے جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے, نہ صرف انکار کیا کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آئیں گے تو اوسط صاف کہہ دیں گے ہمیں پتہ نہیں یہ قیامت کیا ہے, ماں نظری مسا, اور ہمیں معمولی سی وہم گمان. کافر دو قسم کے ہیں, ایک تو یہ کہ کافر وہ ہے کہ جو بالکل سرے سے نہیں مانتا تھا, ایک تو یہ کہ اسے کبھی کبھی وہم آ جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے تو مومن نہیں, کوئی مومن یہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو جائے تو ایمان سے چلے جاتا ہے. یہ آخرت پر مکمل یقین, یعنی مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا تو نہیں جانتا, تو اس لیے تو اللہ نے سب سے پہلے جاننے کا طریقہ بتایا کہ جو چیز نہیں جانتا تو الذین یؤمنون بالغیب کے بغیر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں. اس لیے ایمان کی سب سے پہلی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ متقین, اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے تو ہر مومن ہے. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے یہ نماز سے پہلے اور یعنی صدقے سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کس بات کو لازم قرار دیا کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یعنی قیامت کیا ہے, یعنی قبر کیا ہے, حشر کیا ہے, لیکن اگر تم ایمان کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان چیزوں کو بغیر سمجھے بغیر دیکھے ماننا ضروری ہے. اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے, تمہیں قیامت اس کے اسرار سمجھ میں آ جائے, حکمت سمجھ میں آ جائے, تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. ورنہ حکمت سمجھ میں نہ آئے, اس کے اسرار سمجھ میں نہ آئے, یعنی مطلب کہ اس کے دلائل سمجھ میں نہ آئے, لیکن اگر کوئی صدق دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے, اللہ کے رسول سے جو ہمیں کے ذریعے سے جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا انہوں نے سچ کہا ہے, صحابہ نے سچ کہا ہے, ائمہ نے سچ کہا ہے, یقیناً قرآن خود ہمارے سامنے کتاب ہدایت دی گئی ہے, یہ سچ کہہ رہی ہے. اگر اس پر ایمان لا لے گا تو یقیناً نجات پا جائے گا. تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ چیز یعنی مطلب ہے کیا, یہی وجہ ہے کہ عالم غیب, آخرت کیا ہے, عالم غیب ہے. عالم غیب کا یعنی مطلب ہے کہ یعنی یقیناً کوئی ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک یعنی اس چیز کے لیے کوئی عضو نہیں رکھا گیا, نہ آنکھ رکھی گئی دیکھنے کے لیے, کہاں رکھا گیا, لیکن اس تک ان چیزوں تک دیکھتی ہے جو عالم یعنی مطلب یہ جو شہادہ ہے, عالم شہادہ جو یعنی مطلب کہ پیشہ عالم نہیں ہے, عالم شہادہ تک کے لیے یہ حواس کام کرتے ہیں. لیکن یہ حواس یعنی عالم غیب میں کام نہیں کرتے. آخرت میں کیا ہونے والا ہے, حشر میں کیا ہونے والا ہے, قبر میں کیا ہونے والا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا کہ جن کا تعلق عالم شہادت سے بھی ہو, عالم غیب سے بھی ہو, اسی ذریعے کو نبی کہا جاتا ہے. تو نبی کے معنی غیب والا. تو چنانچہ آپ یعنی اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. تو چنانچہ میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. ان کو تو دلائل تو بہت ہے, غیب جاننے کی دلائل تو بہت ہے, لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں صفت کا مطلب ہے کہ سبجیکٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, سبجیکٹ نبیون. تو چنانچہ ہر چیز کا ایک روٹ ہوتا ہے. دنیا میں ہر زبان کے لیے ایک روٹ ہے. جیسے رائٹر کا روٹ رائٹنگ ہے, رائٹر کا روٹ رائٹنگ ہے. جیسے ایٹنگ کا روٹ, جیسے ایٹ کا روٹ ایٹنگ ہے. ہر ایک روٹ ہوتا ہے. تو چنانچہ عربی زبان پھر بھی دنیا کی زبان میں روٹ کا اتنا مضبوط مستحکم قاعدہ نہیں ہے جتنا کہ عربی زبان میں. عربی زبان میں عام طور پر 3 حرفی روٹ ہوتا ہے. اسی سے کئی یعنی 20 افعال بنتے چلے جاتے ہیں. اس کا پاسٹ ٹینس چلے جاتا ہے, پریزنٹ وغیرہ, فیوچر, اس کا یعنی ایکٹیو پیسیو کرنے والا یعنی مطلب مبالغہ کے ساتھ کرنے والا, اعلیٰ وغیرہ, ایک ہی لفظ ایک ہی روٹ رہتا ہے. لیکن جیسے جیسے فارم بدلتے جاتا ہے وہ 3 حرف ہر ایک میں اکثر پائے جاتے ہیں. جیسے فتح یعنی فتح کھولنا, فتح کھولا, یفتح کھولتا ہے, فاتح کھولنے والا, مفتوح کھولا ہوا, فتح بہت کھولنے والا, اللہ پر اپنی مصیبتوں کھولنے والا ہے, مفتاح کھولنے کا آلہ, کنجی. ابھی یہ ایک نہیں, ایسا ہزاروں مثالیں ہیں. ایک ہی لفظ فتح, لیکن اب مطلب ہے کہ یہ لفظ بنا دیا گیا کہ جیسے ایک سانچہ بنا دیا جاتا ہے, جو ڈالتے ہیں نکلتے چلے جاتا ہے. اسے اس سانچے میں ڈال دو, معنی یہ ہوں گے, لفظی معنی ہوں گے کھولنے کا آلہ. تو آپ کیا کہتے ہیں, کنجی.
मिफ्ताह कुंजी, नशर शुरू, किसी चीज को फाड़ देना, नीशा फाड़ देने का आला, आरा। इसी तरह हजार खरल अखलीजू काटना, खरल अखलीजू काटना, निकरास इतनी अच्छी जबान है, मेरेकल कोई दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है। निकरास काटने का आला, जो काटती उसको क्या बोलते हैं? कैंची। जो काटती उसको कैंची। इसलिए जो बताया गया खर्च को खर्च क्यों कहा गया? आमतौर मोहब्बत काट देती, कम करती है। ज्यादा खर्चा मांगे आप, 1-2 मरतबा चल जाए, 2 से 4 मरतबा, अब आप पीछे कतराते क्यों? मोहब्बत कम होती चली जाती। जितना खर्चा मांगेंगे मोहब्बत कम होती जाती है। इसलिए जहां तक हो सके सख्त जरूरत हो तो हर इंसान को मांगना जायज है, देने वाले को बहुत बड़ा सवाब है उसका। 10 नेकी से ज्यादा बताया गया कि 18 नेकी बताई गई। फिर और एक बात सुन लीजिए, मिसाल के तौर पर वादा किया था 6 महीने में दूंगा, 6 महीने में दूंगा, मतलब कितने 1 लाख रुपए लिए 6 महीने में दे दूंगा। कब दे दूंगा? मतलब भाई यानी मतलब नवंबर की आखिर में दे दूंगा। नवंबर के बाद नहीं दे सका तो देने वाले को यह बताया गया है कि अगर वो मौका देगा तो उसे बड़ा सवाब है। ठीक है, मैं नहीं दे सका, ठीक है आप 3 महीने में दो। अब सुन लीजिए, अब जब वादे का दिन मुकर्रर करी, उस दिन हर दिन उतने पैसे सदका करने का सवाब होगा। 1 लाख रुपए सदका करते आप, 1 लाख रुपए सदका करते आप, अब 1 लाख रुपए हर दिन सदका का सवाब। इसलिए तो बताया गया है कि वादे का वक्त मुकर्रर करने दे तो नहीं। इसलिए किसी से भी जब कर्ज दे भी कितने दिन में देंगे आप, बोलने में हर्ज नहीं है, साल बोलो 2 साल बोलो, उसका वक्त मुकर्रर करना चाहिए। तो ये तो कर्ज की बात यानी अरबी की रोज उसके बताने के लिए कि अरबी ज़बान के अंदर कैसी मिठास है, कर्ज इसलिए नाम रखे। मिखलाज काट दे दिखाई थी कर्ज इसी से। तो अब जब ये समझ में आ गया तो अब आपको नबउन पहले मत समझो, क्योंकि हम तो नबउन को समझाना चाह रहे। शरफ माने इज्जत बुजुर्गी ग्लोरी, शरफ से शरीफ क्या माने? शराफत वाला, शरफ से शरीफ शराफत वाला। करम ये भी सखावत, करम से करम रूट है, करम से करीम करम वाला। ये 2 लफ्ज समझ में आ गया ना, करम से करीम, शरफ से शरीफ, नबउन से नबी। तो नबउन मैंने खबर, अम्मा तसालून नबी खबर वाला। कौन सी खबर वाला? दुनिया की खबर वाला तो सारी मीडिया वाले खबर वाले हो जाएंगे, नबी हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। वो खबर वाला जहां इंसान की निगाहें काम ना करे, अक्ल काम ना करे, आलमे गैब की खबरें देने वाले को नबी कहा जाता है। लोग बहस करते हैं कि अब ये तो दलाइल तो अहादीस से कुरान तो भरे हैं, आई लुगत ही के जरिए से समझ ले तो मसला खत्म हो जाता है। डिक्शनरी के आंसर मजहब नहीं, तो फिर भी हो सकता है डिक्शनरी वाला मजहब के एतबार से कभी कभी यानी मतलब कि तरफदारी से काम ले। लेकिन अब मिसाल के तौर पर अरबी डिक्शनरी लिखने वाला, अगर लिखने वाला अरबी डिक्शनरी लिखने वाला अगर कोई यानी मुसलमान होता तो आप कहते कि ये सुन्नी है, ये फला है कहेंगे आप। लेकिन ये कि अरबी जबान की मशहूर डिक्शनरी, हर अरबी दान, हर अरबी यानी जितने जामियात पढ़ने वाले से पूछो, मुंजिद जानते नहीं जानते? मुंजिद लिखने वाला कौन है? अंग्रेज या एक यहूदी। आज दुनिया में मशहूर हो गई। अफसोस की बात है, देखिए इसमें भी शोहरत हासिल करे। अरबी डिक्शनरी है लेकिन किसकी मशहूर है सबसे ज्यादा? बच्चों के हाथों में। पूछिए जामिया के भाई से पूछिए कि किसकी डिक्शनरी ज्यादा फॉलो की है, किसकी डिक्शनरी हाथों में? मुंजिद किसकी? मुसलमान के नहीं है। उन खुद लिखता है, आप देख लीजिए नबी, क्योंकि उसको मालूम है नबी के मानी है गैब वाला। हम तो वही लिखेंगे जो डिक्शनरी में है, जो लुगत में है। उसको मजहब से परवाह नहीं है। उसको नबी लिखेंगे कि अल्लाह के इल्हाम से गैब की खबरें देने वाला नबी। एक साहब बोले तो डिक्शनरी लेके चले गए हमारे, अरे बहुत खुश हो गए कि अरे इतना आसान मसला है कि 1 हफ्ते के लिए मुंजिद लेके चले गए। हम समझाता हूँ, समझने के लिए तैयार नहीं है कि नबी यानी गैब की खबरें। अरे नबी के लफ्ज में लग गया अल्लाह ताला गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला। तो चुनाचे मैं अर्ज कर रहा था कि बात कहां से चली गई कि हाँ, तो ये आलम, ये आखिरत का मामला है, कब्र का मामला है। जब तक हम अपनी यानी मतलब कि गैब पर ईमान नहीं रखेंगे ये बात समझ में आने वाली नहीं। गैब पर ईमान रखना ये सब बुनियाद है। जो गैब पर ईमान रखता है, अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया है उसे मान लेगा, वही कामयाब है, वही मोमिन है। तो चुनाचे अब यकीन कितना होना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें कोई शक व शुबा ना हो। यकीन के और बड़े आला दर्जात है, लेकिन शक व शुबा ना हो। कम से कम दर्जा यकीन का, कम से कम दर्जा शक व शुबा होता है या नहीं होता, ऐसा ना हो। अभी आखिरत यकीन, हर मोमिन का उसमें क्या बयान किया गया? आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी उसमें शक व शुबा नहीं रखते। अब यकीन के तो आला दर्जे हैं, जैसे इससे पहले बताया मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर आखिरत नमूदार हो जाए तो जिस वक्त जब मुझे यकीन है, जो उस वक्त जो आखिरत में यानी जो इंसान देख के जो यकीन होता है, इस यकीन में कोई फर्क नहीं होगा।
اب وہ یقین کے درجات ہوں گے وہ، لیکن ایک نفس یقین یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ تردد نہ ہو کہ حشر ہونے والا ہے، نشر ہونے، جب یقین ہو جائے گا کیا ہوگا؟ ہر گناہ سے بچے گا۔ یقین میں تھوڑی کمی آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انسان گناہ کرتے چلے آیا۔ یقین ہو جائے کہ یہ کھانے سے بیماری بڑھے گی، کئی مرتبہ بولا کہ آپ کیسے رکتے ہیں، ایسے یقین ہو جائے تو ہر گناہ سے بچیں گے۔ اس کا اثر کہاں ہونے والا ہے؟ ابھی کیونکہ آنے والی آیت کی بھی تفسیر ہے، یہ تمام جتنے مطلب کافر ہو یا بدکار ہو یا مجرم ہو، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو جو کچھ یہ کام کریں گے ان کے برائیوں کا اثر ظاہر ہوگا کل قیامت کے دن۔ یہ کچھ کام کریں گے برائیوں کا اثر ظاہر ہوگا، تو چنانچہ انسان یہ جس طرح برائیوں کا اثر ظاہر ہوگا اس دنیا میں جو کچھ کام کیا کرتا تھا، اسی طرح آخرت میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ آخرت میں اس کا کس کے نیکیوں کا اثر ظاہر ہوگا، جو بھی نیکی کرے گا تو آخرت میں اثر ظاہر ہوگا۔ تو چنانچہ اس طرح گناہوں کا اثر ظاہر ہوگا اسے آخرت میں، کیونکہ اثر کے ظاہر ہونے کی اصل جگہ کیا ہے؟ وہ ہے عالم برزخ، یعنی قبر اور قیامت۔ یہ بات اور ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کا اثر دنیا میں بڑھا دیتا ہے، دنیا کبھی یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی خوشخبری کے لیے نیکیوں کا اثر دنیا میں بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نیکیوں کا اثر اگر یعنی دنیا میں بتا دے، گناہوں کا اثر دنیا میں بتا دے، ورنہ اصل اس کا مقام جو یعنی مطلب ہے کہ نیکی ہو کہ گناہ ہو، اس کا اصل جو مقام ہے وہ انسان کی جو ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ہر ایک انسان کی قیامت جس کی موت سے اس کی قیامت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ موت سے اس کی وجہ ایک معنی میں قامت قیامت ہوئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہاں سے اس کے نیکیوں اور برائی کا اثر ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کی اسی یعنی جو ابھی تلاوت کی گئی اسی کے اندر ہے کہ ان کے برائیوں کا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ یقین یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پر کافروں سے سرزنش کی جا رہی ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے بات کہی جا رہی ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، ان کے ہر عمل کا ظاہر، ان کا ہر عمل ان کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ظاہر ہوگا، حشر میں ظاہر ہوگا۔ تو چنانچہ اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کا اثر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ اللہ کہنے میں، زبان کے ساتھ اللہ اللہ کے ذکر میں یا دل کے ساتھ اللہ اللہ کے ذکر، وہ تو خلوص دل سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ذریعے سے اس کے اثر کو ظاہر کر کے ان کے اندر ان کے شوق کو بڑھاتا ہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن قرقانی وقت کے بہت بڑے صوفی ہے، اللہ کے ذکر سے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں یعنی مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تجلیات وغیرہ جو حضور نے فرمایا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا منطقی ابو علی سینا نام سے، یہ بہت مطلب ایک ایمان والا تھا، پہلے کے جو تھے وہ تو اہل کفر تھے بہت سے، ایمان والا تھا، یہ ایمان کے بعد کا زمانہ ہے۔ ابو علی سینا ہی مجلس میں آ گیا، شک و شبہ کرنے لگا، کیونکہ منطق و فلسفہ پڑھنے والوں کی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، روحانیت کی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، تو چنانچہ شک و شبہ کرنے لگا کہ ایسا کیسا ہوتا ہے، اللہ اللہ کریں گے تو دل میں تجلیات ہوتے ہیں، روزانہ اتنی مرتبہ حضور نے دل نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ ذکر کریں گے، اتنی مرتبہ ذکر کریں گے، تو شک و شبہ کا ذکر ہو گیا۔ تو اب یہ کیونکہ یہ اتنی عقل میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو سمجھنا آتا، اگر سمجھا بھی دیا جائے تو سمجھنا اس کا آسان نہیں ہے۔ اگر گدھے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا، بولے اتنے بڑے ایک عام آدمی کو گدھے بولے تو آپ برداشت نہیں کرتا، اتنا بڑا اپنے وقت کا بہت بڑا دنیا میں بہت بڑے جو فلسفی جن کے نام لیے جاتے ہیں، ابن رشد، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے فلسفی منطقی ابن رشد، ابو علی سینا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ابو علی سینا تو اپنے وقت کا اتنی مجلس میں اس کو کہا گیا کہ گدھے نہیں سمجھا بولتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فلاں لال پیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک گدھا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا جب نام لیا جائے تو نفرت کی کیسے پیدا ہوتی ہے، لیکن کتے سے کم ہوتی ہے، کتے سے تو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ وہ ایک گدھے کا جب دیا جائے تو تیرے پورے چہرے کے پورے لکشنیں بدل گئے، رنگ بدل گیا، لفظ گدھے کی وجہ سے تیرے اندر اتنا اثر پیدا ہوا، اللہ کے نام سے کتنا اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب اصل ٹھکانے لگی، جب تیرے اندر اتنی تبدیلیاں آ گئی تو یقینا اللہ اللہ جب کہے گا تو اس کا اثر پیدا ہوگا۔ تو بتا رہے کہ ہر چیز کا اثر ظاہر ہو، کیسا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ تو اپنی دنیا میں معمولی جڑی بوٹیوں کا اثر اتنا ظاہر ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی گولی کھاتے ہیں تو گولی کا اثر 3 دن بھی نہیں ہوتا ہے، بس 4 دن 5 دن، اتنی گولی حیرت میں پڑ جاتی ہے، کتنی چھوٹی گولی ہوتی ہے، وہ گولی کہاں چلی جاتی ہے، والی اتنی گولی اتنی اثر کر رہی ہے، 3 دن تک 4 دن تک وہ پھر آپ کو گولی 3 دن جاتی، پھر وہ جو بیماری اس کا تعلق ہے نہیں وہ شروع ہو جاتی ہے، جو بھی چیز یعنی مطلب درد سے تعلق ہو تو مطلب ایچنگ سے تعلق ہو اور جو پیریڈ مقرر ہے تو اس کے اندر جو اللہ معمولی بڑی بوٹیوں میں اثر رکھا ہے، تو اللہ کے ذکر میں کتنا بڑا اثر ہوگا، اللہ کے نام میں کتنا بڑا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ اللہ کرتے جاؤ، یہ چھوڑ دو کہ کچھ ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا، یعنی قبر میں حشر میں معلوم ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔
जैसे इरशाद होता है कि अब ये करने का ही जमाना है, ये तो हर जमाना करने का है, लेकिन माह रमजान हम पर साया फिकन होने वाला है, इसलिए एक साथ उसकी गनीमत जानो। उसका इरशाद होता है कि वो साफ कह देंगे कि ये कह देंगे कि हमें क़यामत नहीं मालूम। एक गुमान होता था, कहीं हम सुन लेते थे, कभी जो सुना, जो नहीं सुना तो नहीं सुना, जो सुनने वाला भी कहेगा कि गुमान होता था, इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्नु वमा नहनु मुस्तक़िरीन, लेकिन हमें क़याम पर वक़ील अल-यौम कहा जाएगा उस दिन अल-यौम नंसाकुम, हम लफ्जी माना है, हम तुमको भुला देंगे जैसा कि तुमने हमें भुला दिया। याद रख लीजिए, ये एक अहम कायदा है। अल्लाह ताला के जात में किसी भी चीज को जो बास नक्स है, तो वहां पर अल्लाह के लिए अगर वो लफ्ज आ जाए, इंसानों को समझाने के लफ्ज कहा जाता है सर, फिर माने क्या होंगे, उसका नतीजा मुराद होगा। याद रख लीजिए, एक आम कायदा है, इससे कई चीजें समझना। नतीजा कैसा मुराद होता है? मिसाल के तौर पर कि यानी मिसाल के तौर पर हंसना। अब हंसने का मतलब हंसता है तो क्या होता है, दिल में कैफियत पैदा होती है, यानी मतलब आंखों में यानी कैफियत आ जाती है, चेहरे पे सुरूर की कैफियत आ जाती है। हंसना, अल्लाह ताला चेहरे, आंखा वगैरह से पाक है। अल्लाह हंसता है का मतलब क्या है? अल्लाह राजी होता है। जैसे किसी उसके मानी का, तो उसका नतीजा क्या है? राजी होना, रहम करना, दिल का नर्म पड़ जाना। एक मतलब अल्लाह ताला नर्म पड़ जाने वगैरह से पाक है, तो वहां क्या मुराद होगा कि उसकी मदद करना। ये अल्लाह ताला के लिए आम कानून है कि अल्लाह ताला के लिए वो कलिमात जो बंदों की तरफ निस्बत की जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ उसकी शायद लायक नहीं, अल्लाह ने हमें समझाने के लिए वो कलिमात अगर इरशाद फरमाया है, तो वहां पर नतीजा मुराद होता है। तो अगर जिसको आप भूल जाते हैं तो छोड़ देते हैं, भूल गए अब एक फाइल भूल गए, 1 साल तो अलमारी पड़ी रहती, भूल गए आप, छोड़ दिए, भूल गए आप। तो चुनाचे जो चीज भूल जाती है उसे तर्क करी जाती है। तो चुनाचे यहाँ पर नतीजा क्या है? अल्लाह हम तुम्हें ऐसे ही दोज़ख में डाल देंगे, जैसे दुनिया में इंसान किसी चीज को फरामोश कर देता है, पलट कर नहीं देखता, तो बिला तशबीह और तमसील हम तुम्हारी तरफ मामूली भी इनायत नहीं करेंगे। जैसे तुम जैसे हमारे आज के दिन की भूल चुके थे, हम तुम्हें ऐसे ही फरामोश कर देंगे। ये बदले को वैसे ही कलिमात को जिक्र किया जाता है समझने इंसानों की तफहीम के लिए, वरना वो माना नहीं होता जैसा कि इंसानों के लिए किया जाता है। यहाँ भूल, अल्लाह भूल से पाक है। वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौम हाज़ा व मअवाकुम नार, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं होगा। किस लिए? इसलिए कि तुम हमारी आयतों का वादा खड़ा करते थे और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। आज ये जहन्नुम से नहीं निकाला जाएगा, और न तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी, न दुनिया में जाने का मौका मिलेगा, न यहाँ पर रहेंगे में तुम्हें तौबा करके अल्लाह को राजी करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर इन दोनों तीनों आयतों का खुलासा ये है, इसमें अल्लाह ताला इसमें 3 सजाएं उनके बयान किया। 3 सजाएं ये है कि एक तो ये कि अल्लाह ताला अहले ईमान को अपने रहमत में दाखिल करेगा, तो यकीनन ये अल्लाह की रहमत से दूर है, जैसे कि आयतें बता रही है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे, यानी पहली सजा। दूसरी सजा कि इन्हें जब अल्लाह की रहमत से जो दूर हो गया तो यकीनन वो जहन्नुम में दाखिल होगा। तीसरी सजा, उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो 3 जो सजाएं हैं, ये भी पता चला कि अहले ईमान के मददगार होंगे, क्योंकि सजा के तौर पे कहा जा रहा है, सजा के तौर पे कहा जा रहा है। तो अहले ईमान के शफाअत करने वाले क्या है? मददगार है। शफाअत करने वाले मददगार है। तो अल्लाह ताला अक्सर काफिरों के लिए कहा गया वमा लहुम मिन नासिरीन, किसी का भी नहीं होगा तो काफिर को भी तो कहा गया। तो यानी उनके कोई शफी नहीं होगा, उनका भी शफी नहीं होगा, और कोई शिफात करेगा भी तो उसकी शफात कबूल नहीं की जाएगी। तो चुनाचे अब यहाँ 3 जो अल्लाह ने सजाए बयान फरमाया, वो 3 उनके गुनाहों का नतीजा है। नंबर 1 कि उनका जो कुफ्र पर इसरार था, इसरार मैंने मुसलसल उस पर जमे हुए थे। नंबर 2 वो सिर्फ एक यानी कुफ्र पर इसरार ही नहीं कर रहे थे, ईमान का मजाक उड़ाते थे, वो अहले ईमान का मजाक उड़ाया करते थे। तो नंबर 3 यानी दुनिया की जिंदगी इतना ही निहमाक कि आखिरत कुछ है ही नहीं। तो आखिरत को या तो शक शुबे पड़े थे, आखिरत इनका गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया जिंदगी, सारी चीजों की जड़ क्या है? दुनिया की जिंदगी, दुनिया की मोहब्बत जितनी गालिब आ जाएगी उतना ही इंसान आखिरत से दूर होता जाएगा। बताया गया कि ये बोला गया एक यानी जैसे खुद मौला अली रज़ियल्लाहु में शेर है कि ये दुनिया आखिरत ऐसे ही जो 200 कने हैं, एक को राजी करे तो दूसरी नाराज, इसे दोनों एक वक्त वाहिद में जैसे 200 कने आपस में राजी नहीं हो सकते, इसी तरह दुनिया आखिरत दोनों राजी नहीं हो सकते। तो चुनाचे एक को राजी, अब राजी करना है तो किसको राजी करो? आखिरत को राजी करो, आखिरत को राजी करो। इसलिए कि अब दुनिया अगर अल्लाह ताला आखिरत की मौजूद दे रहा है तो उसका फजल है, असल में तलब करो आखिरत को।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آخرت کو طلب کرے گا دنیا نہیں ملے گی. دنیا کو طلب کرنے والے کو صرف دنیا ملے گی, آخرت نہیں ملے گی. لیکن آخرت کے طلبگار کو اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا فرماتا ہے, دنیا بھی عطا فرماتا ہے. تو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب تمام فیصلہ ہو چکا. بآخر میں اللہ کی کبریائی عظمت بیان کی جا رہی. دو آیت, قیامت کا فیصلہ ہو چکا, کسی چیز کوئی مسلسل فیصلہ. آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کے لیے حمد ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهِ الْكِبْرِيَاءُ, اسی کی کبریائی ہے آسمان و زمین میں, اسی کی بڑائی عظمت ہے, وہی غالب حکمت والا ہے. یہ سورہ کا بھی اختتام ہو رہا ہے, یہ مضمون کا بھی اختتام ہو رہا ہے. اہل ایمان اہل کفر کا فیصلہ ہوتے آپ اللہ کو نعرے لگاتے نہیں لگاتے, یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اللہ کی حمد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. حمد کے نعرے لگانا کوئی چیز اہم چیز حاصل ہو گئی الحمدللہ, مجھے آپ چیخ پڑتے نا, تو اہل ایمان بھی ایسے ہی خوشی سے کیا کہیں گے, الحمدللہ. یہاں بھی کہیں گے وہاں بھی کہیں گے. تو اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ کہنا, یہ سنت کبریائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اللہ کی حمد کرو, اللہ کی عظمت کو بیان کرو. اس لیے اب اہل ایمان کی کامیابی کا فیصلہ ہو گیا, اہل کفر کے ناکامی کا فیصلہ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی جا رہی. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اہل جنت کو جب جنت میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوگا تو خذیا بینہم بالحق, حق کے ساتھ جب فیصلہ کر دیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. تو ہماری ابتدا ہوئی تھی اللہ کی حمد سے. کیسے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام نے چھینک آتی کیا کہا, الحمدللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نور پیدا کی گئی, نور پیدا کیا گیا, آپ کے نور نے کیا فرمایا, الحمدللہ. اللہ کو اپنے حبیب کی ادا اتنی پسند آ گئی, اللہ کو اپنے نبی آدم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آ گئی, اپنے کلام کی ابتدا کس سے فرمایا, الحمدللہ سے. ہماری ابتدا الحمدللہ سے. ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں کس بات کی تعلیم دے گی, الحمدللہ. اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے, کلام کریں گے, گفتگو کریں گے, پھر جدا بھی ہوں گے نا, جب جدا ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے, الحمدللہ. کہاں کہیں گے, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سنیں نا آپ, یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. ان کی آخری جو کلمہ جب ملنے کے جدا ہوں گے تو سبحانک اللہم سے ابتدا ہوں گی, سبحانک اللہم تحیتہم فیہا السلام. کچھ مکانا ہے, کچھ بولنا ہے تو سبحانک اللہم کہیں گے. تو وہ جب نعمت کے ملنے کے الحمدللہ کہیں گے. اب جب جدا ہو جائیں گے کیا کہیں گے, الحمدللہ. اس لیے الحمدللہ رب العالمین, اس لیے الحمدللہ کی عادت ڈالو. ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ, ہر ایک چیز کی ابتدا میں بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فللہ الحمد, اللہ کے لیے حمد ہے جو رب السماواتی والارض, جو آسمان کا رب ہے, زمین کا رب ہے, تمام عالمین کا رب ہے. آسمان و زمین ہی نہیں کہ سارے عالمین کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, اسی کے لیے کبریائی. کبریائی میں نے عظمت, بزرگی, اظہار عظمت, اظہار کبر. اظہار کبر یعنی اپنی عظمت کا اظہار کرنا, جس کو دوسرے زبان میں دوسرے معنی میں تکبر کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ بندے کے لیے نقص, برائی ہے, اللہ کے لیے کمال. بہت سے ایسی صفات ہے اللہ کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو کمال, بندے کی طرف کر دی جائے تو تباہی. تو اللہ کیا ہے؟ متکبر. اللہ کی صفات میں سے متکبر, اللہ کی صفات میں ہے نا, اللہ کی صفات پڑھیں گے اللہ متکبر. تو اللہ کی شان کیا ہے؟ متکبر. بندے کے لیے متکبر تباہی, ہلاکت, نہ صرف یعنی فاسق و فاجر بلکہ یہ تکبر یعنی ایمان سے محروم بھی کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے جو گناہ ہوا, گناہ کرنے والا کون تھا؟ ابلیس. اس سے کیا واقع ہوا؟ تکبر. تکبر کہ میں انا خیر منہ ہوں, میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. اسی تکبر نے اسے ایمان سے محروم کر دیا, اتنے بڑے یعنی مرتبے سے نیچے گرا دیا. تو تکبر صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے. کیا مطلب؟ کیوں اللہ کے لیے کمال ہے؟ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا. اب انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, اسے پتہ ہی نہیں اس سے بڑا ہے, اس سے بڑا ہے, اس سے بڑا ہے. آخر میں یہ بڑائی کی حد کہاں پہنچیں گی؟ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ سے کوئی بڑا نہیں. اس لیے حقیقت میں اگر بڑا ہونے کا اگر مطلب کہ حقیقت اگر ہے, اللہ ہی سے اس کی نسبت ہو سکتی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا نہ جانے. چنانچہ تکبر اللہ کے لیے کمال ہے, بندے کے لیے عیب ہے. جیسے مثال کے طور پر امی ہونا بندے کے لیے نقص ہے. ہم امی نہیں جاہل ہے, اللہ کے نبی کے لیے کمال ہے. امی کا مطلب ماں پیٹ سے جیسا پیدا ہوا ویسا ہی رہ جائے تو جاہل ہو جائے. اللہ کے نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ نے انہیں پڑھایا ہے. اس لیے آپ کا امی ہونا کمال ہے. نبی امی کمال ہے. کسی بندے کو امی کہہ دیا جائے تو جاہل ہے, اگنورنٹ. نبی کے لیے بغیر پڑھے لکھے سب جاننے والے. یہ ترجمہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ, کوئی ڈکشنری دیکھ کے ترجمہ کر دیں گا تو ایمان سے چلے جائے گا, جاہل کر ترجمہ کر دیا جائے.
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہی امی تمام بندوں کے لیے نقص ہے تو نبی کے لیے کمال ہے. کیوں کہ نبی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ خود علم دیتا ہے, بندے کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اسی طرح کبریائی اسی کی شان ہے. وہو العزیز الحکیم, وہی جب یقیناً ہم کا وہی مستحق ہے, کبریائی کا وہی مستحق ہے, وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. ایک اہم بات بتا دوں, وہ یہ مسلسل یہ سوروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کفر و شرک کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. جتنے حوامیم صورتیں ہیں, اللہ کی ذات کو ہر قسم کے نقص سے پاک قرار دیا جا رہا ہے, اللہ کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے. تو چنانچہ کئی مرتبہ آپ کو بتایا گیا اللہ کی ذات کو ہر قسم کے عجز و نقص سے پاک قرار دینا, اس کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح, سبحان کے معنی اے اللہ میں تجھ کو تیری ذات کو ہر قسم کے نقص و کمال سے پاک قرار دیتا ہوں. یہ اس کے بعد ہے تسبیح کے بعد تحمید, اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کا کمال کا مالک تو ہے. ایک پازیٹو انداز سے تعریف ہے, ایک نیگیٹو انداز. نیگیٹو انداز سے یعنی ہر قسم کے اس سے پاک ہونا, یہ تعریف ہے بھی اللہ. ہر قسم کے کمال کا مالک ہے, یہ تعریف کی دوسری قسم ہے, ایک ایجابی, ایک مثبت, ایک منفی. تو چنانچہ اس لیے کہ جب تک حمد معتبر نہیں, جب تک کہ تسبیح نہ ہو, اس لیے یہود و نصارہ ہم تو کر سکتے ہیں اللہ کی, لیکن تسبیح بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتا. اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ نقص ہے, شرک, یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محتاجی کو بیان کرنا ہے. اس لیے ساری دنیا تو دنیا کے اور مذاہب والے اللہ کی تو تعریف کر سکتے ہیں, حقیقت میں اللہ کی تعریف کرنے والے کون ہیں؟ جو تسبیح بیان کرنے والے اہل ایمان, بغیر تسبیح کے تحمید معتبر نہیں. اس لیے اکثر جتنی بھی دعائیں ہیں پہلے کیا آتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اب نے دیکھ لیا کہ سبحان اللہ, کیونکہ جب یہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے تو اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے تو اس کا اثر ہوتا ہے. والحمدللہ یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر اب یہ دیکھیے سبحان اللہ وبحمدہ, پہلے کیا پڑھے آپ؟ سبحان اللہ وبحمدہ. پھر نماز میں کیا پڑھے آپ؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ تسبیح کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نماز کی ابتدا کس سے کر رہے ہیں؟ اسی مفہوم میں سبحانک اللہم, تیری ذات پاک ہے, وبحمدک تیری حمد کے ساتھ حمد بیان کر رہے ہیں, اور تبارک اسمک کبریائی بیان کر رہے ہیں, اور تعالی جدک تبارک اسمک کبریائی بیان کرنا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. ولا الہ غیرک, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہاں وہی ترتیب ہے, دیکھ لیے آپ, تسبیح, تحمید, اس کی تکبیر یعنی اللہ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا, یہ ترتیب ہے عام طور پر, یعنی اللہ کے تسبیح بیان کرنے کی. جیسے تیسرے کلمے میں آپ کہتے ہیں یہی تسبیح, یہی تحمید, یاد رکھیے یہ معمولی نہیں, کل حشر میں معلوم ہوگا, نشر میں معلوم ہوگا کہ یہ جو نمازوں کے بعد یہ سنت ہے کہ اس تسبیح کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے. اور کیسے پڑھے جائے؟ پھر اس کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تصور میں رکھ کر, اللہ کی عظمت تصور میں رکھ کر سبحان اللہ پڑھا جائے, الحمدللہ پڑھا جائے, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ. بعض روایات میں آتا ہے 33, تینوں کی بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ یعنی 100 مرتبہ ہو گیا. اگر آپ دونوں روایتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب 33 34 مرتبہ پڑھ کے مزید یہ پڑھ لیجیے کیا لا الہ الا اللہ. یہ اب یہاں یہ جو ترتیب ہے یہ کہ پہلے آپ نے کیا کیا؟ اے اللہ میں ہر قسم کے نقص اس سے تیری ذات کو پاک قرار دیتا ہوں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اے اللہ ہر کمال کا تو ہی مالک ہے, تیری تعریف ہے. اے اللہ میں عاجز بندہ نہ تیری حقیقی تسبیح بیان کر سکتا ہوں, نہ حقیقی تعریف بیان کر سکتا ہوں, تیری ذات بڑی ہے. اللہ اکبر, یعنی گویا مکمل یہ تسبیح تحمید ہم حق ادا نہیں کر سکتے, اس لیے آخر میں آپ اپنے عجز کا کبری کسی کیا ہے؟ عجز ہے نا, کبری کسی عجز ہے, تو اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں. یہ ترتیب کتنی پیاری ہے, اپنے عجز کا اعتراف کرتے کہتے ہیں اللہ اکبر. اور یہ دیکھیے جب تک اللہ کی عظمت کا یعنی مطلب ہے کہ دل پر غلبہ نہ ہو, اس وقت تک تسبیح تحمید کی کا ثواب تو مل جائیں گے آپ کو, لیکن جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ نماز سے پہلے شروع کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن صاحب, اور کئی مرتبہ دہرایا گیا, یہ 2 مرتبہ بھی کافی تھا.
इंसान को बार बार बोलना पड़ता। अल्लाह की अजमत क्योंकि जा रहे हैं तो पूरी अजमत में डूब के नमाज पढ़े। ये बात हो रही है कि हम रुपये में पढ़ ले रहे हैं, खैर नहीं पढ़ने वालों से लाख दर्जे अच्छे है, लेकिन ये कि उसके मकसद को समझे आप। अल्लाह की अजमत नहीं मतलब है कि जहन में छा जाए, उसका फिर हर मरतबा अल्लाह, अरे वसवसे आ रहे तो वसवसे के दूर करने के कई तरीके हैं, वो तरीके नहीं भी जानता है, ये लफ्ज अल्लाह काफी है। खाली माने भी तवज्जो कर ले, ख्याल आया, ऑफिस का ख्याल आया, अल्लाह अकबर, अरे फौरन ख्याल आया कि यानी मतलब है कि ये अल्लाह अकबर तो कम से कम समझ जाना चाहिए था कि अल्लाह बड़ा है, ऑफिस बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, दुकान बड़ी है, अल्लाह बड़ा है या मेरा मैदान बड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह बड़ा है जो खाने वाने के लिए जो चीज सोच रहा है बड़ा है। हर मरतबा अल्लाह अकबर ये जो तकबीर इंतकालात है किस लिए है? आपके जैसे इंतकाल ये इस तरह है, आपके ख्याल को मुंतकिल करने का जरिया है कि बंदे कि वसवसा आना बुरा नहीं, वसवसे पे जमना बुरा है। आप आखिर में गए, निकल गए, उसके घर में चले गए, निकल गए, आखिर में शैतान तंग हो जाता है कि भाई आखिर कितना सताऊं, आखिर में वो खुद निकल जाता है। इसलिए ये पूरे तसव्वुर के साथ अल्लाह अकबर, अल्लाह, खाली एक अल्लाह अकबर तवज्जो कर ले तो आपकी नमाज में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अब ये पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह पढ़ने में मजा आएगा। नमाज में इख्तिताम में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ये पढ़ने के बाद डालिए। अब ये रिवाज सुन लीजिए, इसकी फजीलत, इसके कई फजाइल आए हैं, बहुत बड़े बड़े फजाइल आए हैं, क्योंकि अब खाली आप नेकी गिनते मत बैठिए, ये भी गिनिए कभी हमें हमसे गुनाह भी कितने हो रहे हैं, कितनी लोगों की ग़ीबत हो रही है। इन सवाब तो बहुत बड़ा बताया गया, इतना ज़हन नशीन कर लीजिए कि बहुत बड़ा सवाब है इसका। लेकिन मुख्तसर सवाब समझने इसकी अहमियत को बताने के लिए एक मरतबा फुक़रा महाजिरीन में अक्सर क्यों जो आए थे घर दार छोड़ के, सब यानी बड़े बड़े मालदार भी अपने अल्लाह की राह में, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में सब छोड़ दिए, इसलिए फुक़रा महाजिरीन अक्सर कहा जाता था। तो उसमें तो अब आकर कहने लगे या रसूलल्लाह, ये जो बहुत से अहले दौलत जो साहबा है, दौलतमंद है, अहले दुसूर हदीस में आया, तो हम भी नमाज पढ़ रहे हैं और भी नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास जज्बा दुनिया का है, ये उनके पास जज्बा क्या था। देखिए अब हम भी नमाज पढ़ रहे हैं रसूलल्लाह, वो भी नमाज पढ़ रहे, हम भी रोजा रख रहे, हम भी रोजा रख रहे, लेकिन उनको खैर खैरात और गुलामों को आज़ाद करने का मौका मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अफसोस कर रहे हैं, हमें यानी मतलब खर्च करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारे इतना नहीं है खर्च कर सके। और मैं ठीक है, तुमको एक चीज बताता हूँ कि अगर तुम ये कर लो तो कोई भी नेकी में तुम पे सबकत नहीं करेगा, कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना। तो क्या करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। हुआ क्या, साहबा खैर के करने पे तो हमेशा हरीस रहते थे, तो उसके थोड़े दिन बाद आए रसूलुल्लाह, उन लोगों ने सुन लिया, उन लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो मालदार है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हदीस शरीफ के अल्फाज बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे दे दे। तुम्हारा काम करते जाना है तो अल्लाह का फजल इसी से चाहे दे दे। अगर कोई अहले मतलब अल्लाह ने अहले सरवत है, खर्च भी कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह का फजल है, उसे रोका नहीं जा सकता, अल्लाह का फजल है। हाँ ये बात और है कि अब बोलेंगे फिर भी कैसा होगा, आखिर में फिर इंसान शैतान से कुछ में डालता, फिर भी नुकसान में ना, लेकिन आपका ये अफसोस करना खर्च करने के बराबर है। दूसरी हदीस का जो शरीफ का टुकड़ा नहीं है, दूसरी बातों से इन इस्लाम का जो है मतलब एक जो मिजाज है उसके अतबार से उसकी रोशनी में ये उसूल है, उसकी रोशनी बता रहा हूँ कि इंसान ये जो अफसोस कर रहा है कि मेरे पास खर्च नहीं है, अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी खर्च करता, मेरे पास भी होता तो मैं यानी मतलब कि गरीबों की मदद करता, ये अफसोस भी यानी गोया खर्च करने के मुमासिल हो जाएगा। ताकि दुआ करता है अल्लाह हमें इन अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा, ज्यादा पूरे जज्बे इखलास के साथ तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद, तेरी तकबीर बयान करने की तौफीक अता फरमा। माह रमज़ान अल्लाह हम पर साया फिगन हो रहा है, आने वाले मेहमान की अल्लाह हमें जैसे कदर करना चाहिए वैसे कदर करने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रोज़े, हमारी तरावी और तमाम अन्य आमाल सालिहा में हमें या अल्लाह रिया से पाक इखलास के साथ इन तमाम उम्र को बजा लाने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़िंदगी में आने वाला रमज़ान अल्लाह हमारे लिए एक इनकलाब वाला रमज़ान बना दे, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाला रमज़ान बना दे, हमें अपने अवामिर के पाबंद नमाज़ से मुतबी रहने की तौफीक अता फरमा और हमें अकल हलाल से मुखाल की तौफीक अता फरमा, शायर इस्लामी की हिफाजत फरमा और हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।